हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अगेन थीम अनुसार आपण जानी पारथिबे जेपरि मु आपन को कहिथिली प्रिय माने दानिएल पुस्तक को मु आपण मान को किछि प्रकाश करिवे तो लास्ट रो रेवलेशन चैप्टर प्रकाशित वाक्य को मु किछि आपण मान को शेयर करथिली जा प्रभु मते जणैथिले से विषय नै कि तो आज रो दानिएल विषय को जीवा पूर्व प्रिय माने मु आउ थरे कहूछि जो माने रेवलेशन विषयटा आउ चैप्टर देखि नांती बा सुनी नांती से विषय रे आपण से वीडियो को देखंतु हुए तो लॉन्ग अछि किंतु आपण सुनंतु बहुत किछि जानिया पय पाइबे प्रिय माने आउ दानिएल विषयटा लास्ट प्रिय माने आउ कोनोसी विषय मेसेज आउ कोनोसी विषय वाक्य और कोनोसी विषय कहा जीवो नाही बुक रिलेटेड तो आज रो वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत आपण देखंतु सुनंतु निश्चित किछि दानिएल पुस्तकरू आपन को शिक्षा को मिलिबो दानिएल पुस्तक रे अनेक विषय अछि प्रिय माने मु किंतु समस्त विषय जामु प्रस्तुत हेछि समस्त विषय मु कहया पय इच्छा करू नाही किंतु जेति कि मु संक्षिप्त रे कहया पय चाहे से विषय को किछि पॉइंट्स को मु फोकस करिवि तेणु आपण मान को अनुरोध आपण माने भी सहयोग करंतु तो द बुक ऑफ दानिएल दानिएल पुस्तक ए पुस्तक प्रिय माने दुई भाग रे विभक्त चैप्टर 1 रु 6 सेकेंड पार्ट चैप्टर 7 रु 12 तो चैप्टर 1 रु 6 सेठी टोटली हिस्टोरिकल स्टोरीज अबाउट दानिएल एंड हिज फ्रेंड्स इन बेबीलोन प्रिय माने ऐतिहासिक से कहानी दानिएल आउ तांको सांग माने केमिति से बेबीलोन को से गले आपण माने जानिथिबे अनेक विषय अछि बाबिलर राजा जे नबुकदनेस्सर से जेतले जेरूशलेम को अवरोध करया पे चेष्टा कले सेठु अनेक गो से बंदी करिकि से नहीं गले बाबिलोन को तो टोटली से विषय तो चैप्टर 1 रु 6 भितर टोटली से विषय मेंशन है दानिएल दानिएल कौन कौन से आउ नबुकदनेस्सर राजा कौन से दर्शन देखिले तार अर्थ केमती दानिएल प्रकाश कले पुणी तांकर नबुकदनेस्सर पुओ सी कौन दर्शन देखिले सेटा अर्थ केदे प्रकाश कले कौन कौन हैला आउ केमिति समस्त दानिएल केमिति से सिंहगातर पकेले तांको पका गला प्रभु केमिति तांको उद्धार कले पुणी तांकर सांग जे सद्रक मैशक अबेदनगो तांको सेमानकु भी केमिति नियारे पका गला तथापि तांको किछि हलानि अनेक विषय प्रिय माने सेठी चैप्टर 1 रु 6 जाय अछि तापर सेकेंड पार्ट चैप्टर 7 रु 12 एटा कोन प्रोफेटिक एंड अपोकलिप्टिक विजन्स अबाउट फ्यूचर किंगडम एंड एंड प्रिय माने प्रोफेटिक माने भविष्य विषय को नहीं कि आउ जो आउ सर्व प्रकार जो प्रलयकारी से दर्शन गुरा आउ से विषय नहीं कि एठी वर्णना करा जायछि आउ भविष्य फ्यूचर किंगडम केमिति जीशुंकर द्वितीय आगमन प्रिय माने सेटा भी लिंक रहउछि तो अनेक विषय प्रिय माने चैप्टर 7 रु 12 पर्यंत एठी टोटल वर्णना करा हैछि दानिएल पुस्तकर ऑथर लेखक निजे दानिएल आउ टोटल ए दानिएल पुस्तक रे टोटल चैप्टर अछि 12 चैप्टर अछि आउ वर्स टोटल अछि 357 357 पद अछि तुम तो मु गोटे विषय सदाले फोकस करे आपन को कहे जे जेतबे आमे किछि बुक को रीड करया पे चाहूचे प्रथमे आमे कैरेक्टर देखिया पे चेष्टा करिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो ये दानिएल पुस्तक प्रिय माने दुईटी लैंग्वेज लिखा है गोटे आमर हिब्रू आ गोटे आरामिक ये दुईटी लैंग्वेज लिखा है चैप्टर 1 8 9 10 11 12 एटा हिब्रू लैंग्वेज लिखा है आ चैप्टर 2 3 4 5 6 7 एटा आरामिक ये लैंग्वेज लिखा है मुझे जमती आपन को कही हिब्रू रे आमर आमर जीसस को कहती कौन येशुआ बोली कही आउ फादर को कहती यावे आउ होली स्पिरिट को कहती रुआ आकोदेश सेमती प्रिय माने आरामिक रे मन रखंतु जीसस को कहती यासु बोली यासु आउ फादर गॉड को कहती कौन अल्लाह अल कदर आउ पवित्र आत्मा को कहती अर्रुहु अल कुदस तो इंग्लिश को सदाले में फोकस करा बाइबल को तो मु कही प्राय गॉड जगह रे हिब्रू रे यावे आपन को लिखाई थबो आरामिक रे आमे आमे कोन सेठी प्रिय माने गॉड बोली एठी मेंशन हेतिबो
ଆପଣ ବି ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଥିବେ ଆବ୍ବା ଆବ୍ବା ମାନେ ଫାଦର ଗଡ଼କୁ ବୁଝାଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆରାମିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲ୍ଲାହ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହ ଅର୍ଥ ଗଡ଼୍ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଦରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆରାମିକ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆରାମିକ ଇଏରେ ଗଡ଼କୁ ବିଷୟ ଏଠି ଫାଦରଙ୍କୁ ଗଡ଼୍ ବୋଲି ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ତିନିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ କହିପାରିବା ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ନିହାତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ ସେ ଯାଉଥିଲେ କାମ ସାରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଫାଦର ଗଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ବି କିଛି କରିବା ଜିଜସ୍ଙ୍କର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରେୟାର ବିଷୟ ଏଠି ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ବି ମୁଁ ବ୍ରିଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଡାନିଏଲଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ନବୁକଦନେସର ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବାବିଲୋନକୁ। ତ ପାଖାପାଖି ସେ 85ରୁ 90 ବର୍ଷ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦାନିଏଲ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାନିଏଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଡ଼୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଜଜ୍ ଈଶ୍ୱର ମୋର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦାନିଏଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଡ଼୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଜଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବେଲ ଆମର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ନୂତନ ନିୟମ। ତ ଟୋଟାଲି ବାଇବଲକୁ କଭର ହେଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 40 ଅଥର 40 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି 1500ରୁ 1600 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଅଥର ଟୋଟାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରଫେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ମାନେ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କଲାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାଛ ଧରାଳ ବା କେଉଟ ବା ସେପର୍ଡ଼ ମେଷପାଳକ ଏମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ 1400 BCରେ ବାଇବଲ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ AD 90ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ହିବ୍ରୁ ଆରାମିକ ଗ୍ରୀକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତିନୋଟି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ମହାଦେଶରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ ଏହି ମହାଦେଶରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ଏଇଠି ହିରୋ ନିଜେ ହେଲା ଦାନିଏଲ ହିରୋ। ଆଉ ଏଇ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଜର ପ୍ରଫେଟ୍ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦର୍ଶନର ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦାନିଏଲକୁ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନ। ତ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ୱିଜଡ଼ମ୍ ବୋଲି ଯେମିତି ହିବ୍ରୁରେ ଆମର ହିତ ପ୍ରବସରେ ଲେଖା ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟମାନେ ଦାନିଏଲକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥର ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ଜଣେ ଜିଉ ଥିଲେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବାବିଲୋନରେ 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ BCରେ। ବାବିଲୋନ ଯେଉଁ ଇରାକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ BCରେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ଆମେ କରିବା ବାଇବେଲର ପ୍ରିୟମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 66 ବୁକ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି 66ଟି ପୁସ୍ତକ 39 ପୁରାତନ ନିୟମ 27 ନୂତନ ନିୟମ। ତ ଟୋଟାଲି ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟୋଟାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ବାଇବେଲ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1189 1199 ଆଉ ଭର୍ସ ଟୋଟାଲ କେତେ 31102 31102 ଚାପ୍ଟର ଅଛି 1189 1199 ଆଉ ଭର୍ସ ପଦ ହେଲା 31102 31102। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଚାପ୍ଟର ତାର 12ଟା ଅଛି ଭର୍ସ ଟୋଟାଲ 357 ଅଛି। ତ ଦାନିଏଲଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରିୟମାନେ ବେଲ୍ଟସ୍ଚର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ହନାନିଅ ଥିଲେ ମିସାଏଲ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅସର୍ୟ। ହନାନିଅଙ୍କୁ ସଦ୍ରକ କୁହାହେଉଥିଲା ମିସାଏଲକୁ ମୈଶକ ଓ ଅସର୍ୟକୁ ଅବେଦନଗୋ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦାନିଏଲଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବେଲ୍ଟସ୍ଚର। ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ 6 ଗୋଟେ ଆଉ ଚାପ୍ଟର 7ରୁ 12 ଗୋଟେ କହିଲି। ତ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ 6 ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ରିଡ୍ କରିବି ପ୍ରିୟମାନେ। ଚାପ୍ଟର 1କୁ ପ୍ରିୟମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ରେଭେଲେସନ୍ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ବି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ
तो चैप्टर 1 रो 1 रे लिखा अछि जिहुदार राजा जिहोकेमर राजत्वर तृतीय वर्ष रे बाबिलोन राजा नबुकदनेस्सर जेरुसलेम को आसी ता अवरोध कला। पुणी प्रभु जिहुदार राजा जिहोयाकीम को परमेश्वर गुर केतक पात्र तार हस्तर समर्पी देले। तमरे से सीनियर देश स्थापना देव मंदिर को से सब नहीं गला और पात्र सकल से अपना देवतार भंडार को रखिला। तो से कौन कले प्रिय माने जो बाबिलोन राजा नबुकदनेस्सर जेरुसलेम को अवरोध कले से आमर जिहुदार से जेरुसलेम से कौन केतेक परमेश्वर गुर केतेक पात्र प्रिय मान ये पात्रटा को बहुत गुरुत्व दियंतु। पात्र सकल सब नहीं कि से कौन कला से आउ जिहोयाकीम को आउ से देला फल से निजर कौन देशर अपना देव मंदिर को नहीं गला पात्र से पड़ा अपना देवतार भंडार गुर से रखिला बोली लिखा। तापर अनेक विषय से लिखा पूरा मैंने से बुद्धि ज्ञान पूर्ण होगापाई राजपद ठिया योग्य केतेक युवा लोक आने समस्त विश्व भाषा शिखा से टोटाली प्रिय माने आउ से सब लिखा राजकीय आहार्य खाइब द्राक्षरस पीब ये समस्त विषय से टोटाली दानिएल सद्रक मैशक अबेदक विषय लिखा अच्छे आउ निजे से कहते जे नाई आम राजा आहार खाइबुनि कि ये करबुनि पानी ये करबुनि आपण आमको कौन करूँ। दानिएल से कहते आमको 10 दिन परीक्षा करेंगे आमको भोजन पर शस्य पान निमंते जल दि जाऊ आम राजकीय आहार आउ से द्राक्षरस पान करबुनि बोली से निजे शपथ कले। आउ से समय जी थे से नपुंसक अधिपति जड़े से नपुंसक अधिपतिर ना थिला ऑप्शंस। आउ जिते से 10 दिन से आउ से सब साधा खाइले समस्त विश्व खाइले खाई तापर से अन्य मानक मध्य से चेहरा देखिले समस्त से तेज तांकर ये से चारि युवांकर तांको विद्या बुद्धि ज्ञान निपुणता देखिले। आउ दानिएल कौन जावतीय दर्शन स्वप्न विषय बुद्धिवान हेले बोली 1 रही आउ 17 लिखा अच्छी। आउ राजा समस्त विषय देखिकी अन्य सहित तुलना कले जे सेमानकर विज्ञता 10 गुण अधिक देखागल अन्य मानक ठारू। तो दानिएल कौन कोरोस राजार प्रथम वर्ष पर्यंत रहिले। तो टोटाली 1 रे प्रिय माने टोटाल लिखा अच्छी। तो 1 को आपड़ भलरे गुरुत्व देवे सेठी जो पात्र सब जो लिखाई से पात्र विषय जो से पात्र होला मन रखु सुना रूपार पात्र सेटा को ही लिंक हो आगु को आउ अनेक विषय अच्छी पूरा माने 1 रो आपड़ सेटा को ये करेंगे। तो चैप्टर 2 रे नबुकदनेस्सर स्वप्न सब देखुं सी 2 रो 1 रे अनंतर नबुकदनेस्सर राजत्वर द्वितीय वर्ष रे नबुकदनेस्सर स्वप्न देखिला। तो आप जानते से स्वप्न जोटा जोटा देखिला तार अर्थ से प्रकाश करने समस्त को कहूँ कि समस्त को से जेते से समय थिले जी जे आउ आउ से समय मंत्रवेता गणक मायावी कलदीय मान को सब जो मैंने सब जानते स्वप्न विषय भविष्य विषय कहे कि गुणीगारेडी करके हाथ देखी सब से ये कराले जे तुम स्वप्न अर्थ कहब ना बोध करा। तो से समय अरियक बोली जड़े राज सेनापति थिले सी आ समय जेहेतु एमाने थिले आ कौन दानिएल सद्रक मैशक अबेदनगो से खबर सब जो शुणिले समस्त विषय जे से लेखा अच्छी यहाँ 2 रो प्रिय माने बहुत गुरुत्वपूर्ण 2 रो आप 14 रु पूरा पढ़ंतु 14 रु 20 जाए भलरे पढ़े कारण से समस्त विषय नहीं से प्रार्थना करुँच 18 2 रो 18 एथिपाई निगूढ़ विषय स्वर्गस्थ परमेश्वर अनुग्रह प्रार्थना करने आपण संगी हनान्य मिसाइल असुर को से वृत्तांत जन। तो दानिएल जाकि जनाऊँ एमती विषय बोली। तो लिखाई 19 देख 2 रो 19 बहुत गुरुत्वपूर्ण अनंतर रात्रि काल दर्शन से निगूढ़ विषय दानिएल को प्रति प्रकाशित है। तहिरे दानिएल स्वर्गस्थ परमेश्वर धन्यवाद देले। आउ देखो 20 दानिएल उत्तर कर कहले परमेश्वर नाम सदा धन्य हो कारण ज्ञान पराक्रम तांकर से प्रिय माने मन रखु राति काल दर्शन रे प्रभु दानिएल को जणे। तो रात्रि काल प्रार्थना बहुत गुरुत्वपूर्ण आम जीवन में प्रभु आश्चर्यकर्म करेंगे। तो राति से प्रभु जनइले आउ कारण से ज्ञानी मान को ज्ञान बुद्धिमान को बुद्धि दियंती बोली एमती अनेक विषय से लिखा अच्छी पूरा माने आपड़ से ये कर से दानिएल कथा शुणिकी से सेनापति राज सेनापति से जाकि जनाऊँच आउ से सेनापति सीधा आ डेली न करके दानिएल को सीधा नहीं जाऊँ नबुकदनेस्सर पाखक आउ 28 रे 2 रो 28 रे जे निगूढ़ विषय मान प्रकाश करते एपर एक परमेश्वर स्वर्गर अच्छे अंतिम काल में जहाँ जहाँ घटव ता से महाराजा नबुकदनेस्सर को जनाई से विषय से जहाँ स्वप्न से देखी से विषय से अर्थ प्रकाश प्रिय माने कले दानिएल से अर्थ प्रकाश कले कारण प्रभु से गिफ्ट गोटे देते ये 2 रो प्रिय माने यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण 2 रो 31 रु 35 मध्य जोटा जो अच्छी सेटा जो प्रकाशित वाक्य अच्छी से जो से एक प्रकांड प्रतिमा देखुं से प्रकांड प्रतिमार आउ मस्तक है शुद्ध सुवर्णमय तार बक्ष आउ बाहु रौप्यमय
ତାର ଉଦର ଜଙ୍ଗ ପିତ୍ତଳମୟ, ତାର ଚରଣ ଲୌହମୟ, ତାର ପାଦର କିଛି ଅଂଶ ଲୌହମୟ, କିଛି କି ମୃତ୍ତିକାମୟ ଥିଲା। ଏଇ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଥିଲା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିମା କ'ଣ ହସ୍ତ ବିନା, 34 ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ, ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସେଇ ପ୍ରତିମାର ଲୌହ ମୃତ୍ତିକା ଆଘାତ କରି ଖଣ୍ଡ କରି କରି ଭାଙ୍ଗିଲା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ପୁରା ମାନେ ତଳେ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସବୁ କରାହେଉଛି ସବୁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାରୋଟି ରାଜା, ଚାରୋଟି ଆଉ କ'ଣ ଚାରୋଟି ରାଜାକୁ ବୁଝାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତ ଚାରୋଟି ରାଜାକୁ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ପ୍ରସ୍ତର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ପୁରା ମାନେ ଅର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ରେ 3 ଚାପ୍ଟରରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ 2ରେ ଏଇଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି। 2 ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି ନବୁକଦନେସ୍ସର କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, 3ରେ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ ଦାନିଏଲ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାପ୍ଟର 2ର ପ୍ରିୟମାନେ 44ରୁ 45 ସେହି ରାଜାଗଣ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତହିଁର ଅଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଆଉ କାରଣ ପର୍ବତରୁ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ପ୍ରସ୍ତର ଯେ ସେଇ ଲୌହ ପିତ୍ତଳ ମରୁତ ସୁନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଏହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜ ଯିଏ ଥିବେ, ଚାରୋଟି ରାଜା କହୁଛି, ସେମାନେ ମାନେ ନିଜ ପାୱାର ପୋଜିସନରେ ଇଏ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଡ଼ନ ଦେବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶେଷ ଦିନ ଚିହ୍ନ ପୁରା ମାନେ ଏଠି ଲେଖାଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି, ଶେଷ ସମୟର ଏ ରାଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବନି। ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ବତରୁ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ପ୍ରସ୍ତର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ, ଅର୍ଥ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଗମନ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ବିଷୟରେ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ ଜଣେଇବ, ମୋ ଠାରୁ ଦାନ ପାରିତୋଷିକ ମହାସମୁଦ୍ର ପାଇବ, ସେ ସବୁ କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦାନିଏଲକୁ କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 2ର ଆପଣ ଆଉ 48 ସେଇଠି ଲେଖିଛି, ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ ମହାନ କରି ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲା, ଆଉ ବାବିଲର ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଇ ବାବିଲର ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କରାଲା। ଆଉ ସେ ଦାନିଏଲ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଇଏ କଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2ରେ ଯେଉଁଟା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟକୁ 3ରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବିଷୟ ସେ କରିନଥିଲେ, 3ରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ବିଷୟ କିଛି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଯେଉଁଟା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟକୁ ସେ 3ରେ ନିଜେ 60 ଉଚ୍ଚ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ 6 ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିକି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ସେ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରିକି ଇଏ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଏ କରିପାରିବ ବୋଲି। କ୍ଷିତିପାଳକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଇଏ କରାଯିବନି ବୋଲି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ 3ରୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରିବେ, ସେଠି ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ସେ ରାଜା ସେ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଆଁରେ ସେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେ ନିଆଁରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ର 17ରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ତୁମର ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କିଏ ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଗଲା ପରେ ସେ 7 ଗୁଣ ସେଇଟା ଉତ୍ତପ୍ତ କରାହେଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେ 3 ଜଣକୁ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ନିଜେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। 3ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେଇଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ 4ର ଆଉ 8ର ବେଲଟେସର ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଜଣେଇବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ 4ର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ 10ରୁ ସେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଏକ ବୃକ୍ଷ, ତା ଅତି ଉଚ୍ଚ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ସେଇ ବିଷୟ ସେ ମେନସନ୍ କରି ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ଏଠି ନବୁକଦନେସ୍ସରକୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେ କରୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ।
ଚାରିର ପ୍ରିୟମାନେ 25 ଚାରିର 25 ପଦକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାହା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନବୁକଦନେଚ୍ଚରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରମାଣ ଈଶ୍ୱର ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ନତ କରି। ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରିୟମାନେ ନବୁକଦନେଚ୍ଚର କଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ପାୱାର ପୋଜିସନର ମିସୟୁଜ୍ କଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ନତ କରିକି ପୁଣି ସେ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲି 4ରେ ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଲା। ସେ ପୁଣି କେମିତି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଘାସ ଖାଇଲା ପରି ଇଏ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ, ପୁରା ତୃଣ ବିଷୟ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନଖ ପକ୍ଷୀର ନଖ ତୋଲ ପରି ହେଲା, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ପର ପରି ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ହେଲା। ତୃଣଭୋଜି ଖାଇଲା ପରି ହେଲେ ସେ ବାହାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ସେଠି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 4ର ପୁଣି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 4ର 32କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ସେଠି ପୁଣି ଶେଷରେ ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ତା ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିବ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଷୟ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ନବୁକଦନେଚ୍ଚରଙ୍କ ଜୀବନରେ କଲେ। ତଥାପି ସେ ଚେତନା ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଆଉ 37ରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନବୁକଦନେଚ୍ଚର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାଦାନ କରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ସତ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଗର୍ବ ଆଚରଣ କରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆମକୁ ତଳକୁ ବି ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 5ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ବେଲଶସ୍ସର ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନବୁକଦନେଚ୍ଚର ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପାର ପାତ୍ର ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଜା ଅମାତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲେ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁ ସକଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାନ କଲେ। ଫଳରେ ଆଉ 19 ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସି ରାଜପ୍ରସାଦ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ବୋଲି, ଯାହା ଯାହା ସେ ଲେଖିଲା। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସିଏ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପୁଣି ମନେ ପକା ହେଉଛି ଯେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ବେଲଶସ୍ସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରାଣୀ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁମର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ପୁଣି ଆସିକି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ଯାହା ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେଇଲେ ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବାଇଗଣ ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ରାୟିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଉନ୍ନତ କଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଏତିକି ଯେ ଅନ୍ତ କ'ଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଦାନିଏଲ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ବେଲଶସ୍ସରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କ'ଣ ମରା ବେଲଶସ୍ସର ବି ବଧ କରାଗଲେ। ତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 6ରେ ଟୋଟାଲ୍ 6 ଇଏରେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଦାନିଏଲ ପକାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଲେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ 5ର ଯେଉଁ ସେଇ ଲେଖାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମିନେ ମିନେ ତକଲ ଉପାରସେନ। ତ ମିନେର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତକେଲ ଅର୍ଥ ଆପଣ ନୀତିରେ ତୋଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ପିରସ ଅର୍ଥ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଦୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟ ଘଟିଲା। 6ରେ ପ୍ରଭୁ ସିଂହଗାତରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ସେ ତୃତୀୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଦାନିଏଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗଠନ ଟୋଟାଲି 1ରୁ 6 ପଦ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ ଚାପ୍ଟର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 7ରୁ 12। ତ ଦାନିଏଲ ସିଂହଗାତରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସିଂହର ମୁଖକୁ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ସେଇ 6ର 27-28 ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଚିହ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେ ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଦାନିଏଲକୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବହୁତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦାନିଏଲ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ସଚୋଟ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ତ ସବୁ ବିଷୟରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ଦାନିଏଲ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଗୋଟେ ବେଶୀ କ୍ଲିଅର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବେ, ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦାନିଏଲକୁ
ଓ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ଭାବବାଣୀ କରିବା, ଅର୍ଥ ପରଭାଷା କହିବା, ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ବି କରିପାରିବା। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫାଷ୍ଟ ଗଠନ ଯାହା ଥିଲା ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଏବେ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗଠନ ଯେଉଁଟା 7ରୁ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଗଠନ ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ ଚାପ୍ଟର 1ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଗଠନ ଯେଉଁଟା ଦାନିଏଲର ଚାପ୍ଟର 7ରୁ 12 ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଫେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପୋକାଲିପ୍ଟିକ୍ ଭିଜନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍। ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟୋଟାଲି 7ରୁ 12 ଭିତରେ ଦାନିଏଲ କିଭଳି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 7ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 4ଟି ପଶୁର ଦର୍ଶନ ବିଷୟ, ପୁଣି ତା'ର ଅର୍ଥ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। 8ରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟ, ମେଷ ଆଉ ଛାଗ ବିଷୟ, ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 9ରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, ଆଉ କ'ଣ 21 ଦିନ ପୁରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପୋକାଲିପ୍ଟିକ୍ ଭିଜନ୍ସ, ପ୍ରଫେଟିକ୍ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆପୋକାଲିପ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବନାଶ ପ୍ରଳୟକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦାନିଏଲ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ଶେଷ ଦିନ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଉ 9ରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 9ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ଦାନିଏଲ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ସେ 21 ଦିନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟୋଟାଲି ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ 9 ପଦରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦାନିଏଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା କହିଲି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ ସେ ପ୍ରତିବାଧା କଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଆସିକି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10ରେ ସେ ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି 21 ଦିନ, ଆଉ ସେ ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ଅର୍ଥ ଜଗତର ଏମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୈତାନକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଉଠିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବେ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ରେଭେଲେସନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛି ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା 12 ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଶେଷ ସମୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବେ ସେ ବିଷୟ ସବୁ 12ରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ, ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହେବେ, ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ହେବ। ଆଉ ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ବିନାଶକାରୀ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଉ 1290 ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବେ। ତାପରେ 1335 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି। ତ ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବରେ ଟୋଟାଲି ସେ ଦାନିଏଲ କ'ଣ ସେ 4ଟି ପଶୁର ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣକର ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଂହ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁ, ଗୋଟେ ଚିତାବାଘ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୌହ ଦନ୍ତ ପରି। ତ 4ଟି ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ପଶୁ ପ୍ରିୟମାନେ 4ଟି ରାଜାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରୁ ହିଁ ବାହାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ 4ଟି ରାଜା। ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ କାଳର ସେଇଠି ବୃଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଠି ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠି ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ 7ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 7ର ସେ 13ରେ ଯଦି କରିବେ ସେଇଠି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନାୟକ ପୁରୁଷ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଉ 19 କାଳର ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯୀଶୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ 4 ପଶୁ ହେଲା 4 ରାଜା, ପୃଥିବୀ ରାଜାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି କହିଥିଲି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ 24ଟା ସିଂହାସନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି 24 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦାନିଏଲ 7ର 15କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠି ମୋର ଆତ୍ମା ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥ ମୋର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥ ନିଜର, ଦାନିଏଲଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଜର ଆମଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶରୀର ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ହେଲା ଶରୀର, ଆଉ ଏ ଶରୀର ଦିନେ ମିଶିଯିବ।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଆତ୍ମାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଲଗା, ବୁଝିଲେ। ଆମର ଶରୀର, ମଣିଷ ମାନେ ଶରୀର, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଟୋଟାଲି 7ରେ ଦାନିଏଲ କ୍ଲିଅର କରୁଛନ୍ତି, 8ରେ ଯେଉଁଟା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମେଷ ଛାଗ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ବି ଯାହା ସେ ପ୍ରିୟମାନେ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସେଇ 10ଟା ରାଜା, ସେଇ ପୃଥିବୀର ରାଜାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ପୁଣି ସେ ଦାନିଏଲ ପ୍ରିୟମାନେ 8ରୁ ଆପଣ ସେଇ 25 ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେଇଠି ପୁରା ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଷୟ, ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଗର୍ଭଙ୍କାର ଯିଏ କରିବ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଅଧିପତି କ'ଣ ଅଧିପତି ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ବିନା ହସ୍ତରେ ଭଗ୍ନ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ବିନା ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତର ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେ ଆଗମନ କରିବେ ସମସ୍ତ ରାଜା ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ଭଙ୍କାର ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ବିଷୟ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ 9 ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଦାନିଏଲ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଜେରୁସାଲେମ ଉଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମୟ 70 ବର୍ଷ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଜିରିମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଆଉଥରେ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କ୍ଲିଅର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି 9ର ଯଦି ଆପଣ 11 ଦେଖିବେ, 9ର 11 ପଦ ଆଉ 12-13 ଭିତରେ ଏଇଠି ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଟିକେ। ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଯେହେତୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ, ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ 9ର ଆପଣ 20ରୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ 9ର ଯଦି ଆପଣ 24 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଠି ଟୋଟାଲି ଲେଖା ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଓ ପବିତ୍ରତମକୁ ଅଭିଷେକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମ ଲୋକଙ୍କର, ତୁମ ପବିତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 70 ସପ୍ତାହ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। 70 ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ନିରୂପିତ ହେବ, ସେଇ ବିଷୟ ଏଇଠି। ଆଉ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସିକି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦାନିଏଲ 10ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ସପ୍ତାହ, 10ରୁ 2ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋକ କରୁଥିଲି, ଆଉ କୌଣସି ମାଂସ ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମୋ ମୁଖରେ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 4ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ ହିବ୍ଦେକଲ ନାମକ ମହାନଦୀ ତୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଠି ପୁରା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି 10-12, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କଲ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା, ଆଉ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10-13, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ମାତ୍ର ଦେଖ, ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଖାଏଲ ନାମରେ ଜଣେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାରସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅନେକ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଯେପରି ନ ଆସୁ ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ 10ର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସତ୍ୟଗଞ୍ଜ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବୁ ଏମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ମିଖାଏଲ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ମିଖାଏଲ ଦୂତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଲୁସିଫର ଯିଏ ଶୈତାନ ହେଇଛି, ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ହେଲା ମେସେଞ୍ଜର, ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ହେଲା ଯିଏ ହେଲା ମିଖାଏଲ, ସେ ହେଲା ଯୋଦ୍ଧା, ସିଏ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ମଣିଷ ସହିତ ନୁହଁ, ଏଇ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପ୍ରେୟାର ଇଜ୍ ପାୱାର ବୋଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ 11 ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର 11ରେ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଅଧିପତି ଯିଏ ଏତେ ପାୱାର ପୋଜିସନରେ ଥିବ, ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁରତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଥିବେ, ସେ ବହୁତ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବହୁତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲଟିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଗଲେ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଭଲରେ 11ଟାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିବେ। ସେ ଶୈତାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜା, ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦାନିଏଲ 12, ସେ ତ ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, କେବଳ ମିଖାଏଲ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ସବୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସେଠି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, 12ର 1ଟା ଭଲରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। 2ଟା ମେନ୍ ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଜାଗୁ ଉଠିବେ, ମରିକି ଉଠିବାର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ ବୋଲି ଏଠି ଦାନିଏଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି 12ର 2। ତ ଏଇଟା ରାପଚର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ 12ର 3, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ। ତ
तो चिंता करतु आम प्रभु को विषय अन्य को सुसमाचार प्रचार कले प्रभु आमको तारागण तुल्य ये करेंगे। तो अन्य मान को आम कह सुसमाचार प्रचार करवाटा बंद करवा ना। आउ चार सब से सुसमाचार विषय चार लेखा अच्छी ज्ञान वृद्धि हम लोक मैंने एणे तेणे धावमान हे सब विषय लेखा अच्छी एमती। दुई जन आउ दुई जन से ठिया हे ये करेंगे। यहाँ 12:7 जमती से लेखा अच्छे 1-2 अर्धकाल पवित्र लोकों पराक्रम भोगन करने शेष कले ये विषय घटव। टोटाली 7 लेखा अच्छी 12-11 जो समय नित्य नैवेद्य निवृत्त हो विनाशकारी घुणाजय वस्तु स्थापित हो से समय 100-290 दिन हो। जो जन अपेक्षा रहे आमर कम है मन जो जन अपेक्षा रहे और 100-335 पर्यंत थी से धन्य। तो आम शेष काल पर्यंत तुम्हें आप पथरे गमन कर कारण तुम्हें विश्राम पाइब और कालर शेष में आप अधिकार ठिया। तो आम कर्तव्य है पे आमको दौड़ा पड़ो अन्य मान प्रभु विषय भी कहार अच्छे। तो कह गले मोटामोटी भाव दानिएल अनेक विषय प्रिय मैंने ज्ञान को प्रभु ज्ञान बुद्धि आत्मा देते शस्त्रक मनुष्य अवेन्द्र को भी प्रभु उद्धार कले। अनेक स्वप्न जहाँ जहाँ प्रभु और से नबुकदनेस्सर देखिले पुओ देखिले जो ये पुणी निजे दानिएल भी दर्शन जोटा भी देखुच समस्त विषय स्वप्न सबू प्राय वर्तमान समय को लिंक करुचे। रेवल्यूशन सहित मैच कर मैंने वर्तमान शेष समय अच्छी जीशुकर द्वितीय आगमन हम आउ पृथ्वी ही राजा मैंने समस्त विश्व से मन इच्छा ये करेंगे गर्वाचरण करके एक्सेस जो हम से समय प्रभु पुनः आसवे समस्त विषय को से नियंत्रण करेंगे गर्व अहंकार भांगे। आमती मुझे कहली से पदटा को सदा ध्यान देवे दानिएल 4:5 प्रियम सेटा जे मनुष्य मान सर्वोपरिस्थ परमेश्वर जे मनुष्य मान आउ मनुष्य मान राज्य कर्तृत्व करती जहाँ को इच्छा ताकू से दियंती से जहाँ को चाहिए उठे पारे जहाँ को चाहिए से नत करें। तो प्रिय मैंने यहाँ क्लीयर हूँ। तो गर्व अहंकार समस्त विषय को दूर करने कठिन मना को प्रभु तौल कर अनेक विषय कहानी आपड़ ये दानिएल पुस्तक आप जानते बहुत विषय हो। तो आम भी सचेतन हवा जागृत हवा अनेक ज्ञान बुद्धि हम अनेक शिक्षा हम किंतु बाइबल भितर ही सब आम जहाँ भी आम ग्रहण करने बाइबल भितर ही सब किसी करवा दरकार। आउ प्रभु सदाबले क्यारेक्टर को आम फोकस करवा आमर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सदाबले ध्यान देवाई आप चेष्टा करूँ। आउ ये विषय जमी मुझे कही यहाँ दानिएल यही टोटाल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड यहाँ लास्ट थिला पिला माने आउ कौन एक्सप्लेनेशन हेनी जहाँ जमी वीडियो कराऊँच कराब किंतु यहाँ जमी रेवल्यूशन करते यहाँ आउ प्रिय मैंने यहाँ दानिएल पुस्तक लास्ट थिला आप रेवल्यूशन चैप्टर को भी देखूँ। आई होप अनेक विषय भी आपने जाना पाइले अनेक विषय तो मुझे स्किप करी किंतु जी मोर प्रभु मते चालना देले बोले से विषय मुझे आपण को प्रकाश करी। तो प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करूँ मो भी प्रार्थना करूँ प्रभु आम बढ़ा निर्भर करे प्रभु हमको ज्ञान बुद्धि पूर्ण करेंगे आत्मा द्वारा चालित भाव पुनर्बार मुझे कहूँ से लेड विथ द स्पिरिट से वीडियो भी देखूँ आत्मा द्वारा चालित हवा केमती केमती पवित्र आत्मा को पाइबा कारण पवित्र आत्मा पूर्ण होगी ही प्रिय मैंने पुरातन नियम नूतन नियम समस्त विषय करुले। तो विदाउट होली स्पिरिट आम किसी करें प्रभु हमको ज्ञान देवे स्वप्न देवे दर्शन देवे भावनी देवे और समस्त विषय अर्थ इंटरप्रेट करने साहाय्य करेंगे बुद्धि ज्ञान देवे और काली विषय जापर अनेक विषय आसो परभाषा देवे सबकि। तो प्रार्थना करूँ निश्चित आ रात्रि काल प्रार्थना द्वारा प्रभु राति ही कथा कहते अनेक तो राति प्रार्थना भी करवा आम निराश बने भांगी पड़ानी प्रभु आम सहित अच्छा से साहाय्य धार्मिकर विपद अनेक मात्र से सबू प्रभु रक्षा करेंगे जमी दानिएल को रक्षा कले सदरक मशक अवेन्द्र को रक्षा कले। तो आम जीवन में सबू परिस्थिति प्रभु हमको रक्षा कर आज जाए आगो से रक्षा करेंगे चालक हे। तो प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करूँ बहुत बहुत धन्यवाद।